Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Eh? Yang kami hormati pula para peserta yayasan dan tamu undangan, yang kami hormati pula para ustadzah yang hadir pada acara sore hari ini, serta para teman-teman santriwati PPTI Hima Anda yang kami sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini dalam acara buka bersama dan tasbih 15 juz sekali dulu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang dimana kita dapat menetapi agama yang hak ini. Untuk kita buka acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan kalimat basmalah bersama. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu tasmi' 15 juz sekali duduk yang akan dibacakan oleh Ananda Habibah Az-Zahra. Karena ini adalah lanjutan dari tasmi' yang telah dibacakan oleh Habibah Az-Zahra, kita akan menyimaknya memulai dari surat An-Nahl ayat 65. Kepada Ananda Habibah Az-Zahra, waktu dan tempat kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ولبن لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأومارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تعقدوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم عليكم كفيلا إن الله عليم بما يفعلون إن الله يعلم ما تفعلون فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا تتخذون أيمانكم نصلا بينكم أن تكون أمة هي أدنى من أمة إنما يبلوكم الله به فليبينن لكم يوم القيامة فيما كانوا فيه تختلفون ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون فلا تتخذوا أيمانكم نقلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم أحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم ولهم عذاب أليم لا يهديهم الله وأولئك هم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر فعليه سنضاعف عنه غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم أنزل عليهم إن ربك للذين هاجروا وجاهدوا من بعد ما فتنوا لنبلونهم في الحياة الدنيا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون والله جعل وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا حيث من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
يصنعون ولقد ولقد جاءكم رسول من أنفسكم ولقد جاءكم رسول ولقد جاءهم من أنفسكم ولقد جاءهم من ولقد جاءهم رسول من أنفسهم من وجاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب ولا هم ينظرون وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إنما يفتري الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك لله لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فلا تكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين ودع إلى سبيل ربك بالحكمة إنما جعل السمة على الذين اختلفوا فيه وإن ربك للعبها لغفور رحيم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من يضل وما لهم من ناس إن ربك هو أعلم من يضل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالتي
فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Masya Allah, tabarakallah kepada Ananda Habibah Az-Zahra. Semoga diberi keistiqomahan dalam murojaah serta dipermudah ziyadahnya. Langsung saja acara selanjutnya yaitu tausiah kepada Ustadz Ikhwan Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi, amma ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, para pengurus Yayasan Himmah Aliyah Utama, para asatid, ustadzah, ustadz dan ustadzah PPTQ Himmah Aliyah, dan para santri wati PPTQ Himmah Aliyah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa berkumpul di gedung utama PPTQ Himmah Aliyah. Semoga kita nanti punya auditorium yang cukup besar, yang megah, sehingga ketika ada tasmik kita lebih elegan, lebih enak. Tas pemberian dari Allah disyukuri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ushalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Mungkin kita sedaya selalu diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saudaraku semua yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sonten dalu menika sore malam hari ini menjelang malam kita bisa menyaksikan bersama-sama tadi yaitu tasmi' kaya mau detek mana akeh sing salah ketok enak. Apa pantene akeh sing salah wae. Banyaknya grogi ketok enak. Jadi banyak yang luput-luput. Kemudian suaranya yang kurang banter. Malah sing banter malah penontonnya malah kecil. Namun sudah kita saksikan alhamdulillah di hadapan kita acara ini sejak dari pagi tadi. Jadi acara niki wau sejak ba'da subuh. Jadi kita pondok kita menerapkan metode tasmi' semua yang dihafal. Jadi nanti mungkin sampai 30 juz juga nanti perlakukan
satu majelis dalam 30 juz, kurang lebih yang memakan waktu sehari semalam. Kurang lebih seperti itu. Kalau Aqsal Madinah itu ba'da subuh sampai menjelang subuh. Itu ba'da subuh sampai menjelang subuh. Nah, ini metode yang paling kuat. Di antara metode yang paling kuat adalah metode yang seperti ini di murojaah total. Ada yang modelnya metode yang seperti apa kayak jenenge kayak ikhtibar. Kalau ikhtibar hanya enek sing jurine nekoni kon lanjutne ayat. Nah, ini kita tidak ambil metode itu, yang kita ambil adalah di murojaah diulangi sampai semua hafalannya. Bapak Ibu dan semua saudaraku semua, itulah hasil sebagian hasil dari apa yang telah kita gulawentah para ustadz di PPTQ Hima Aliyah selama kurang lebih 1,5 tahun. Jadi Habibah itu kelas 2. Jadi mau nggak mau nanti kelas 3 dia harus selesai semuanya ya, termasuk Habibah dan teman-temannya yang lain. Itu selesai sesuai dengan target dan kurikulum yang kita berlakukan di PPTQ Hima Aliyah. Makanya yang pertama adalah mari kita menjaga semua kerukunan, kekompakan, baik dari yayasan yang selama ini cukup membackup, membantu semua berjalannya pondok ini, mulai dari fisiknya, mulai dari operasionalnya, alhamdulillah sampai berdiri dengan bagus. Dan alhamdulillah juga pondok kita ya termasuk tidak apa bahasanya ya ora ongel jelek murid. Masih kalau di saat pondok-pondok yang lain sulit mencari murid, kita sulit untuk memecat murid. Artinya tidak menerima, artinya enggak menerima itu karena sulit, bingung. Akhirnya banyak yang daftar. Di saat pondok-pondok yang lain banyak yang kekurangan pendaftar. Ini tak lepas dari yang pertama adalah husnudzon. Berangkat dari husnudzon billah, karena saya yakin para muslimin, para yayasan semua mempunyai harapan di Pandean sini khususnya dan umumnya di Tawangmangu ini akan terwujud pondok pesantren salah satu yang ikut andil dakwah Quran, yaitu Himah Aliyah. Salah satu, karena di Tawangmangu itu ada 6 sampai 7 pondok. Di Tawangmangu itu ada 6 pondok, 7 pondok, mulai Salman, kemudian ada namanya Minhajul Hayah, ada namanya Al Aziz, ada namanya Minhajus Salaf, ada Darul Falah, ada Aqsal Madinah, ada Hima Aliyah, terakhir ada lagi ini As-Sofa. As-Sofa di daerah Panjang itu ada, saat ini baru dibuka laki-laki. Berarti sak Tawangmangu itu hampir 7 sampai 8 dengan radius 10 kilo. 10 kilo pondok wis 8, berarti rata-rata berapa? Sekilonan. Tidak apa-apa, kita fastabikul khairat. Oh lari, insan kunanir tak hitung. Ya insan kuna. Insan malah sing gede malah lari ya. Insan Quran ini. Nah, tidak apa-apa. Kita fastabikul khairat, yaitu saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Tidak apa-apa, malah justru memacu semangat. Jadi santri-santri itu justru malah gen semangat, jangan sampai tertinggal. Tapi di antara pondok yang sekian tadi yang saya sebutkan, yang putri itu
Sini sama Al-Aziz kayaknya. Yang lain rata-rata putra. Yang lain rata-rata putra. Yang putri itu Al-Aziz sama Sini. Al-Aziz Pak Aziz ya? Al-Aziz ya. Nah, maka Bapak Ibu dan semuanya para ustadz asatid yang berbahagia, monggo pondok ini di momen ini saya mengingatkan untuk pribadi saya sendiri dan semuanya, para pengurus yayasan, para pengurus pondok, untuk loyal, ya saling loyal agar apa terwujudnya pembangunan itu bisa sempurna. Walaupun ya kurang wae, pondok itu kurang terus. Nanti ini kurang ini, nanti gedung ini mungkin nanti kita tambah lagi gedung lagi, sampai mungkin 20 gedung. Jadi kita nanti SMA selesai, kita mikir SMP, putra putri, SD, putra putri, terus Mahat Ali, atau mungkin Idadul Mu'alimin untuk yang khusus bukan tahfidz. Jadi cita-cita kita tuh panjang, ijek duwowo. Jadi joleren wis cukup, wis semene cukup, enggak. Untuk memacu fastabiqul khairat kita, loyalitas kita, kerjasama kita, kami yang ada di pondok bersama ustadz-ustadz sing kula wentah, bagaimana anak-anak ini menjadi terbentuk sesuai dengan harapan para muslimin, para bapak-bapak yang ada di yayasan, menjembatani, memfasilitasi, ngopeni, bahasanya ngopeni, bagaimana perjalanan KBM maupun sarana prasarana bisa terpenuhi. Alhamdulillah jangka 3 tahun bisa kita lihat sendiri hasilnya luar biasa. Yang dulunya jurangan dari gombel rakrasan yang misor, saiki kekerasan kabeh. Dulu kan jurangan yang mengerikan, sekarang sudah kita lihat sudah mewah seperti ini. Ini juga semua berkat usaha-usaha kita semua, kerjasama kita semua, kekompakan kita semua. Lalu di pondok sini memang ada agak berbeda dari pondok-pondok yang lain. Nah, di pondok sini niku bukan hanya tahfidz, kita punya keunggulannya yaitu kajian kitab. Jadi kita kembali kepada kitab-kitab lama, ngaji model apa kayak jenenge sorogan, namanya sorogan. Kalau dalam bahasa Jawa Timur Mbah Yai jenenge sorogan. Nah, itu sampai sekarang tradisi itu masih dikembangkan. Satu-satunya pondok mungkin di Karanganyar mungkin yang menggunakan metode sorogan sini. Jadi saya lihat durung enek. Nah, kita pakai sorogan. Jadi anak-anak kita memaknai kitab satu persatu, insya Allah bisa. Sehingga bener nih Habibah mau kan anggo basa Jawa gitu. Allah sing ngendika. Nah, malah Habibah ngendika apa? Malah kaya mengkono iku apa tuh maksudnya? Jadi kita masih itu jarang. Jadi memang saya lihat jarang sekali. Nah, yang ada di Jawa Timur ya, saat itu dipertahankan teman-teman di Nahdlatul Ulama itu ada. Nah, di sini kita berusaha menghidupkan itu. Agar apa? Pertama untuk membantu mufrodat dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kan bahasa Arab itu ngapal nih berapa Ustazah kalau setiap hari berapa mufrodat setiap hari? 10 mufrodat. Berarti kalau sampai 3 tahun ya 3 juta mufrodat lah apalah. Jadi dalam kajian kitab itu membantu, dan secara kaidah nahwu sorofnya, biar tahu mubtada, biar tahu khobar, biar tahu iki apa zador zaman ini apa dan lain sebagainya, isim alat ngawur isim alat banter salah di sana. Zaman makan alat maksudnya, zaman makan alat nih. Kok terdasemen zaman makan alat nih.
Nah ini tidak lepas dari usaha-usaha kita semua, bapak-bapak yang ada di yayasan, para asatid-asatid yang terus memantau. Doakan kita semua yang pertama, semoga semua yang terlibat di dalam pondok PPTQ Himalaya diberikan kesehatan semuanya, umur panjang yang barokah, kemudian mencurahkan semua pikirannya untuk berkembangnya pondok kita ini. Nah itu untuk kita yayasan dan para asatid semua. Sementara untuk para santri, Anda harus bisa melihat itu bapak-bapak itu semua ya, yang sudah berusaha muntang-manting dan sampean nyaman rungone, dan sampean nyaman belajarnya dari sini biar nyaman, biar tidak terganggu. Makanya kita semua bapak-bapak yayasan, semua takmiran, kemudian para asatid itu mencurahkan pemikiran ini. Sampeyan iki dianggap anake, ya, bengi-bengi diterni rumah sakit. Lha ora anake wegahno ya. Diterni rumah sakit bengi-bengi dintunggoni grudukan sampai arep rapat ra sida, bubar jalan. Nah, makanya antum semua harus tahu ya, harus banyak bersyukur, harus ingat pada perjuangan-perjuangan bapak-bapak semua ini, bapak-bapak ibu-ibu semua yang terlibat di dalam membina jenengan. Makanya di sini dibuatlah maksudnya menetapi peraturan-peraturan. Pondok kita walaupun seperti ini bukan tanpa aturan. Ya kita enak pager tapi enak aturane. Kita kan tanpa pager. Pagernya adalah gaib. Jadi sampai saya tadi pagi negur siapa tadi? Nggak tegur. Cinta sama Hafidho. Masuk apalan Quran dengarkan bari duwo kono juga itu. Jadi tekan kono podan kono kuwi. Wah, lah aku kamu ngapain di sini? Cari udara segar tak kok ning dalan lho ya. Yo ning kono apa ning dalan iki malah dadi dandanan malahnya. Ya. Walaupun tidak ada pagar tapi pagar kita gaib ya. Jadi aku ngerti tak kira tongkrongan ning anu bu kalau nggo Quran ya bagus, bahwa Qurannya itu bagus. Tapi kira-kira masuk enggak kira-kira? Ya ora mungkin ana wong lewat wong ngetik tok sret. Ya doakan nanti sebelah selatan masjid insya Allah menurut wacana dari yayasan kita akan membangun gazebo. Insya Allah sudah menjadi wacana dan sudah menjadi niat kita. Ketika awal kita membeli tanah tahunan itu memang niatnya untuk perluasan wilayah agar antum semua nanti dalam murojaah, dalam menghafal bisa punya tempat yang luas. Sementara diterima dulu seperti ini, disyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri maka Allah akan menambah, jika kamu mengkufuri maka ngertenono inna adabi sak temene siksaku iku lasyadid, niscaya berat, niscaya sangat. Jadi kita semua monggo ketika santri sudah menetapi peraturan ya, menetapi peraturan semaksimal mungkin, kemudian berperan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu kok gojek. Maksudnya digunakan untuk membaca Quran ora kok gojek toh. Artinya itu biar jariah jamaah khususnya jamaah yang terlibat di dalam Masjid Ar-Ridho mendapatkan pahala. Jadi sedoyo saya ingatkan semua santri-santriku semua ya, ini nanti setelah Habibah nanti insya Allah akan banyak sekali nanti, mestinya masih ada 15 yang harus tasmik 15 juz dalam jangka dekat ini. Oh iya no, berarti kan mengko wayai Syawal engko mlebu wis tasmian 15 juz kabeh berarti. 15 juz semua. Nah makanya itu nanti
15 juz, kemudian yang kelas 1 mestinya sudah 10 juz berarti ya. Nah, 10 juz, 15 juz berarti pas. Nanti kelas 3 insya Allah sudah selesai. Nah, insya Allah begitu dari saya. Mungkin nanti disambung Pak Yusuf untuk tausiah dan sekaligus penutup sebagai tasdik untuk kebersamaan kita. Kebetulan hari ini kita berdua luangkan untuk PPTQ Himalaya. Jadi untuk keluar kita berhenti, kita jadwalkan untuk hari ini memang kita khusus untuk Himalaya, insya Allah. Dan besok insya Allah anak-anak sudah libur, insya Allah pulang. Senangnya nah gak sida lah salah ya uri-uri ya mana senangnya aku ya senang selera. Ya sebelum libur nanti malam jam 8:30 ya kita ada khutbah utlah dulu, nanti kumpul dulu jam 8:30 standby di sini. Saya nunggu aku tak ngimami di Genengan. Nanti ada arahan-arahan dari saya sebelum libur panjang. Jangan lupa ojo di libur tok tapi di murah apa nih? HP ini hafalan. HP ini. Ya begitu dulu dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ikhwan. Sambil menunggu waktu buka puasa, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Hilmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para asatid wa asatidah, para tolibat yang dimuliakan Allah, kemudian bapak-bapak dari yayasan serta jamaah Masjid Ar-Ridho yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur untuk sore hari ini mungkin sekedar kulaimat ataupun kultum singkat ya, karena waktu tinggal 15 menit insya Allah. Jadi nanti saya sampaikan 10 menit saja, untuk 5 menit kita bisa banyak doa, karena Nabi mengatakan lisoim, untuk orang-orang yang puasa itu ada waktu-waktu yang doanya tidak pernah ditolak, yaitu menjelang berbuka. Alhamdulillah rahmatullah, untuk memenuhi kewajiban, karena saya diamanai untuk sekedar tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Saya nukilkan satu nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Saya harap semoga masih bisa fokus walaupun kayaknya antum dari pagi wis kelaparan gitu. Niki kita dorong maem teko isuk dah. Ya makanya saya pengen sampaikan ini. Masalahnya orang kalau kondisi lapar itu biasanya gampang emosi. Ya. Saya khawatir nanti antum salah paham. Terus pengajian itu juga kalau kondisi lapar itu ilmu susah masuk, karena mikirnya itu bukan mikir ilmu tapi mikir panganan. Jangan rahmatullah. Jadi ada 7 amalan kata Ali bin Abi Thalib yang itu jangan sampai kita tinggal dalam hidup. Yang amalan ini sebetulnya ringan, tidak perlu
keringetan, tidak modal dan tidak perlu banyak biaya. Beliau mengatakan yang pertama, la tutraku syukur wa tuhrimu ziyadah. Kamu jangan meninggalkan rasa syukur, lisan mengucapkan alhamdulillah terus, supaya kamu tidak terhalang untuk mendapatkan tambahan nikmat. Karena nikmah mausulah syukur. Nikmat ini hubungannya sangat erat dengan syukur. Wa syukur mausulah ilal mazid, dan syukur hubungannya sangat erat dengan tambahan nikmat. Artinya kalau kita tambah syukur ya tambah banyak nikmatnya, kalau kita berkurang syukurnya ya berkurang nikmatnya. Bahkan kalau hilang syukur kita ya hilang nikmatnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengatakan la tutrakul istighfar. Kamu jangan tinggalkan istighfar atau bertobat. Ini termasuk cara menggugurkan dosa yang tidak kita sengaja. Kan dosa itu ada dua, Pak. Ada yang memang kita niati, misalnya ada dangdutan kita pengen niat tenan nonton, nah itu memang harus dengan tobat nasuha. Tapi ada dosa yang kita memang tidak niat tapi terkena, tidak bisa kita hindari. Jangan buka HP ya kena dosa. Kita kadang-kadang mau pengajian ada ibu-ibu senam pinggir jalan, ya itu akhirnya kita nonton, akhirnya dosa lah. Untuk dosa-dosa yang kita itu memang nggak bisa menghindar, itu langsung kita lebur dengan cara istighfar. Maka terus perbanyak istighfar. Beliau mengatakan ya la tutrukul istighfar wa tuhrimun najah. Jangan sampai kamu tinggalkan istighfar supaya kamu tidak terhalang untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Jadi gini, tidak mungkin ada kesusahan dalam hidup kecuali penyebabnya karena dosa. Tidak ada musibah yang menimpa hidup kita kecuali karena dosa. Maka dosa tidak akan hilang kecuali dengan istighfar. Nabi mengatakan la yanzilul bala ila bidandin wa la yarfa'uha ila bil istighfar. Jadi enggak ada musibah yang menimpa hidup kita kecuali dosa, dan tidak hilang dosa kecuali dengan istighfar. Gitu nggih yang kedua. Jadi intinya yang kedua ini, kalau kita kok merasakan hidup susah, sakit enggak sembuh-sembuh, utang enggak lunas-lunas, atau masalah itu kok enggak hilang-hilang, itu penyebabnya nggur satu, kurang istighfar. Karena Allah mengatakan wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak bakal ngirim bencana kecuali kalau mereka itu mau istighfar. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga apa? Beliau mengatakan la tutraku doa. Kamu jangan tinggalkan doa. Wa tuhrimu ijabah. Nanti kamu akan terhalang untuk mendapat semua keinginan atau pengkabulan doa, karena Allah menggaransi dan menjamin ud'uuni astajib lakum, doa dan mintalah padaku maka pasti akan aku kabulkan. Jadi sesuatu yang digaransi pasti akan diberi itu adalah doa. Lah tadi namanya istighfar, kemudian syukur, kemudian doa kan ra modal loh, nggur sekedar modal lisan. Coba antum nggur ngomong minta kepada Allah itu jelas dikabulkan kok ya ora gelem. Makanya ini sangat rugi dan sangat eman-eman kalau kita sampai meninggalkan doa. Terutama waktu Ramadan ini banyak doa-doa yang mustajab. Ya. Nah sekarang yang keempat apa? Beliau mengatakan la tuhramu dzikrullah. Jangan sampai kamu tinggalkan zikir kepada Allah. Kenapa? Wa tuhrimu dzikrullah laka. Nanti kamu akan terhalang untuk diingat lagi oleh Allah. Artinya apa? Allah itu akan ingat kita selama kita ingat kepadanya, berlandaskan ayat fadzkuruni azkurukum. Ingatlah aku, nanti aku akan ingat kamu. Misalnya Pak, enggak ada fadilah dan enggak ada keutamaan apapun dari zikir kecuali ayat ini. Ini kata Imam Syafi'i lakafahu, cukup. Kenapa? Karena kalau antum diingat Allah, maka kalau kita susah akan dibikin mudah, nah kita sempit ya akan dibikin lapang, jenengan bingung itu akan dibikin, semua problematika akan hilang kalau kita diingat oleh Allah Ta'ala, berzikir. Bahkan Allah menjamin ya bahwa orang yang beriman itu bakal dimasukkan rasa tentrem di dalam hatinya, bukan lewat maksiat, bukan lewat ya harta yang melimpah, tapi ayatnya adalah bizikrillah, dengan cara zikir. Jadi letak bahagianya itu di zikir, karena zikir itu menenteramkan hati, sementara bahagia bukan pada dohir tapi pada nyawa dan hatinya. Itu yang keempat. Yang kelima beliau mengatakan la tuhrimul ilm. Jangan sampai meninggalkan ilmu agama.
Ini aja, ini yang kelima ini aja yang mungkin yang agak saya detailkan untuk menutup supaya majelis kita ini mendapatkan banyak keberkahan. Apa itu? Kata beliau, la tuhramul ilm, jangan sampai kamu kehilangan ilmu atau meninggalkan ilmu, wa tuhrimu darajah, karena nanti kamu akan terhalang untuk mendapatkan kemuliaan atau derajat yang tinggi. Berlandaskan ayat yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gitu ya. Ayatnya kan Allah akan angkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu. Jadi ilmu itu yang mengangkat derajat kita. Maka kaitan dengan ya ayat ini, kita betul-betul nggak boleh lepas dari ilmu. Jadi harus ada keterkaitan dengan ilmu. Kalau bisa level yang tertinggi, keterkaitan ilmu kita itu adalah menjadi para murabbi atau mu'alim yang mengajarkan ilmu. Karena itu fadilahnya tertinggi. Orang yang mengajarkan ilmu, dia menjadi penerus para nabi dan dia mengamalkan amalan para nabi. Makanya fadilahnya apa? Dia di akhirat mendapatkan lisensi untuk bisa memberi pertolongan kepada orang lain sebagaimana nabi. Nabi mengatakan yusfa yaumal qiyamah bisalasah, akan bisa memberi syafaat 3 golongan manusia yang dilisensi Allah untuk bisa memberi syafaat. Al-anbiya wa syuhada wal ulama. Nah, itu kata beliau, para nabi, kemudian para syuhada dan para ulama yang mengajarkan ilmu. Nah, itu nggak bisa mengajarkan ilmu, maka yang kedua, keterkaitan kita dengan ilmu apa? Menjadi para thalibul ilm, para pemburu ilmu. Hadis yang menjelaskan tentang orang yang mencari ilmu itu dimudahkan masuk surga, ini hadis itu tertuju kepada golongan yang kedua tadi, yaitu para pemburu ilmu. Ini adalah para pemburu surga gitu loh. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib gini, mangkana fi talabil ilmi kannatil jannah fi talabihi. Siapa yang posisi dan statusnya itu berada pada pencari ilmu, sedang mencari ilmu, maka posisi dia sedang berada di jalur menuju surga. Wa man kana fi maksiatin kana tinnar fi talabihi. Dan siapa yang status dia pas berbuat maksiat, berarti status dia berada di jalan menuju neraka. Gitu ya. Lah kalau kemudian nggak bisa lagi, baru yang ketiga apa? Menjadi pendengar. Pendengar ini walaupun levelnya ketiga, itu ada keutamaan yang Allah berikan apa? Orang-orang yang suka mendengarkan ilmu, maka dia akan dibikin hatinya hidup dan dia akan selalu berada pada kebahagiaan. Ini nasihat dari Imam Syafi'i, alaikum bimujalasatil ulama wa sima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian ini sering hadir di majelis ilmu dan sering mendengar nasihat para ulama. Jadi ini kan berarti denger tuh ini. Gur modal kuping tuh ini ya. Itu apa jaminannya? Fa innallaha yuhyil qalbil mayyita bin nuril ilmi wal hikmah. Nanti Allah bakal hidupkan hati yang mati, yang sering resah, gelisah, bete, bunek-bunek itu, coba suruh hadir di pengajian guru kurmu gitu aja. Ini kayak antum sore ini kan statusnya yang ketiga ini. Masalahnya pendengar nek gue sik neng kene iki dong nggawa buku kayak status kedua kayak murid karena nggawa buku. Nek si antum sik neng kene iki sik kuwi kono lor-lor kuwi. Kok lor aku kok kobong to neng kene iki. Samping kanan saya iki statusnya mustamik kabeh. Masalah nggur modal urun kuping ya. Lah kalau nggak bisa lagi, status yang paling bawah, intinya kita tetap harus terkait dengan ilmu itu apa? Muhibban, para pencinta ilmu. Kalau kita cinta dengan ilmu, dijamin antum berada pada kebaikan. Karena ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib juga, bahwa bukan Ali ini, nasihat dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan orang itu walaupun levelnya paling bawah, kaitan dengan ilmu, dia nggur ngajar ya orang, jadi murid ya orang, pendengar ya orang, nggur seneng dengan ilmu, maka dia statusnya masih berada pada kebaikan. Beliau mengatakan gini, aslu min jam'il khair hubbul ilmi wa aslu min jam'il syarr hubbud dunya. Pokok dari seluruh kebaikan di muka bumi ini ketika cinta dengan ilmu, dan pokok dari seluruh keburukan ketika cinta dengan dunia. Makanya etika para pengajar ilmu itu qanaah dengan dunia. Maka saya nasihatkan para ustadz ya, para ustadzah yang mengajarkan ilmu,
kita luruskan niat, jangan murni tendensinya mencari dunia. Itu nanti banyak kecewa. Karena ketika kita mengajarkan ilmu, urusan dunia Allah akan cukupkan, gitu ya. Nah, kemudian juga hendaklah para pencari ilmu, ini para santriwati, para pencari ilmu, itu orientasinya hendaklah ya mencari ilmu itu bukan untuk mengejar dunia. Masalahnya sekarang orang kalau ambisi dunia kabeh dikaitkan dengan dunia. Belajar ilmu agama ya bentuk gelar, nanti nggo naik gaji, tendensinya dunia. Jadi intinya itu ya. Tadi saya sampaikan berapa ya? 5 atau 6 ya? Ya 5 aja ya. 5 ini jangan sampai kita tinggal. Istighfar, kemudian apa? Bersyukur, kemudian doa, kemudian banyak zikir, setelah fokus ya, terus yang terakhir itu ilmu. Demikian semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diambil oleh pembagi acara, ada pengumuman mumpung para ustadz kumpul. Jadi tanggal 10 nanti anak-anak sudah balik, mulai urung wis balik. Nah, karena nanti tanggal 12 seluruh keluarga besar Himalaya insya Allah mendapat undangan pernikahan Mas Iwan. Nah, alhamdulillah setelah sekian lama ketemu jodohnya. Insya Allah tanggal 12 seluruhnya baik santri maupun ustazahnya diundang untuk menghadiri pernikahan beliau jam 9. Iki kayak dua anak telu kan ya, nanti bayar ini kan. Jadi ini tadi jam 9 tepat kita di Gedung Karanglo ya, di Gedung Karanglo. Jadi anak-anak jam hari tanggal 10 sudah standby, para ustadz-ustadzahnya juga sama semuanya. Monggo Pak Yayasan otomatis secara kemasyarakatan namun diundang. Begitu, jazakumullah khairan, menghasilkan pengumuman dari saya. Jazakumullah khairan kasihan kepada Ustadz Yusuf Helmi yang telah menyampaikan sedikit ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan.
Mas, nih.